सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू पूरी रात संभाल के रखा, साडी निगहबानी साडी हिफाजत की और अज का बहुत ही सोहना ते सुंदर दिन सानू दिखाया। अज शबद के दिन अपनी महिमा अपनी वडियाई करने का सानू मौका दिता। सो आओ आप अज इस वर्शिप नूं अज इस बंदगी नूं शुरू करने दे लई एक गीत गावांगे, तेरी बाणी नूं खाण दियां तेरी बाणी नूं पीण दी। हालेलुया हालेलुया। तेरी बाणी नूं खाण दियां तेरी बाणी नूं पीण दियां, ओ तेरी बाणी नूं खाण दियां तेरी बाणी नूं पीण दियां, ओ मेरियां ख्वाहिशां ने, ओ मेरियां ख्वाहिशां ने,
क्योंकि आप सब जानते हैं कि जदों असि दुआ करते हैं, असि प्रार्थना करते हैं, असि गीत भजन गाते हैं, तो शैतान की पूछ में अग लगती है, शैतान मचदा है और यह समा है शैतान को मचाउण दा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी मैनू जित जिताए। शैताना अज जोर तेरा किथे है। सचमुच सानू शिफावां देण दे लई इस जगह ते मौजूद करन दे लई साडा स्वर्गीय पिता परमेश्वर साडे विचकार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान नू पूछो, शैतान नू कहो देण लई शिफावां अज यीशु मेरा इत्थे है, तू दस वे शैताना अज जोर तेरा किथे है। सवाल करो क्योंकि ओदे कोल इसदा कोई जवाब नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि साडा स्वर्गीय पिता साए दे वांगरा साडे नाल नाल है। साडा स्वर्गीय पिता साए दे वांगरा की है, साडे नाल नाल है। अपनी जगहों पे उत्ते खड़े हो जावांगे और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करांगे। जेकर चाहते हो कि सानू शिफावां मिलन, बरकतां मिलन, असीं चंगे होइए,
चंगाई पाइए, अपने जुगावत ते खड़े हो, अपने हथा नु उठाओ और परमेश्वर का गीता भजना दे द्वारा महिमा और बढ़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। हर खुशी में तो यीशु ने विखाई है, ऐसा खुशी में जे आँखा भर आई है। हर खुशी में तो यीशु ने विखाई है, ऐसा खुशी में जे आँखा भर आई है। हर खुशी में तो यीशु ने विखाई है, ऐसा खुशी में जे आँखा भर आई है। हर खुशी में तो यीशु ने विखाई है, ऐसा
खुशी मैनू यीशु ने बखाई है, इस खुशी विच अख भर आई है। हर खुशी मैनू यीशु ने बखाई है, इस खुशी विच अख भर आई है। अपने अखां नूं बंद रखांगे और अपने हथां उठा के रखांगे और परमेश्वर की महिमा दे लई परमेश्वर की महिमा वडाई करांगे। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु झूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जीवन का जल, दिल का वीरान था। यीशु जीवन का जल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया हालेलुया खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता, खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू अपने पाक पवित्र चरणों में आने का बहुत ही अच्छा भला मौका दिता।
अपनी महिमा वਡਿਆਈ करने का मौका दिता। सो आप थोड़ी देर के लिए अपने अखां बंद रखांगे और जानन जाने विच साडे तो देखण द्वारा बोलन द्वारा सोचण द्वारा करन द्वारा उठण द्वारा बैठण द्वारा चलन द्वारा फिरन द्वारा बहुत से जो गलती ते गुनाह हुए उन्हां दी असीं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दयावान परमेश्वर की असीं माफी मांगते। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू अपनी महिमा अपनी वਡਿਆਈ करने का मौका दिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ पा परमेश्वर की महिमा दे लिए गीत गावांगे। हाँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करते यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी
सब अपनी जगह पे तो बैठ जावांगे। सब अपनी जगह पे तो बैठ जावांगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने संभाल के रखा है ताकि आप प्रभु के नाम की महिमा और बड़ाई कर सकिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी पाक हजूरी में सानू लैके आने तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अपनी महिमा दे विच सानू लैके आने तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अज दे समय दे विच, अज दे दिन दे विच प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। सब दो मिनट वास्ते अपने दिलों को तैयार करांगे, थोड़े समय के वास्ते अपने दिलों को तैयार करांगे प्रभु के वचन के वास्ते। मैं चाहना कि सब अपने अखा बंद करके थोड़ा समय प्रार्थना में चलांगे। आप हालेलुया। थोड़ा समय प्रार्थना के चलांगे। प्रार्थना करो। हालेलुया। अज के वचन को समझने के वास्ते प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के कोलों मंगो। प्रभु को प्रभु जी अज का वचन मेरे वास्ते है, अज का वचन मेरी जिंदगी के वास्ते है, अज का वचन मेरे सुधार के वास्ते है, अज का वचन जो दोबारा तो मेरे नाल गलबात करने वास्ते जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। थोड़ा समय बोलते हो हालेलुया। बोल के प्रार्थना करो। हालेलुया। आप देखते हैं कि एक किसान जब अपने खेत में बीज बोईदा है तो पहला वो अपने खेत को तैयार करता है। हालेलुया। फिर वो एक दाना एक बीज बीजता है, वो उगता है, फल लेके आता है। इस तरह हुण समय है जो तुहाडे दिलों के विच प्रभु के वचन को बीजन वास्ते जा रहे हैं, जो प्रभु का आत्मा तुहाडे अंदर अपने बीज को बीजन वास्ते जा रहे हैं। हालेलुया। इसे करके अपने दिलों को तैयार करो, अपने मनां को तैयार करो। हालेलुया। बोलो प्रभु दे के। हालेलुया। प्रार्थना करो प्रभु दे के। प्रभु जी इस वचन को कोई भी अंधकार की ताकत चला ना सके, इस वचन को कोई पंछी चला ना सके। हालेलुया। ये वचन फलवंत हो गए, ये बीज आशीष हो गए। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂया। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂया। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪवित्र आत्मा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। प्रभु जी तू दयालु कृपालु और मेहरबान है, ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हुण तक सब संभाल के रखेंगे। अज की वर्शिप दे विच सारी महिमा तुहानू देनी है। प्रभु जी हुण समय जो तेरे पवित्र वचन में पढ़ने वास्ते जा रहे हैं, अपने वचन में पढ़ने की शक्ति समर्थ दे, ताकि जो भी अंदर वचन हो सब कुछ तारी ओर तो जिन्हें भी सुन सब दे सब आशीष होगा यीशु मसीह के समर्थी नाम चले। तारा धन्यवाद करते हो, तारे नाम की महिमा करते हो। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच पिता परमेश्वर ने सानू संभाल के रखा। पिछले हफ्ते को लेके इस हफ्ते तक परमेश्वर ने सानू संभाल के रखा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा अति वडियाई करते हैं। हालेलुया। सो आओ असीं अज दे वचन दे विच चलांगे और देखांगे कि परमेश्वर का जो वचन है आज साडे नाल की गल करता है और सानू की सिखाउंदा है। हालेलुया। किसी के वास्ते बरकत मंगनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। किसी के वास्ते बरकत मंगनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आप दूसरे के वास्ते प्रभु के कोलों कुछ मंगते हैं ना, ते प्रभु ओदा प्रतिफल सानू दिंदा है। हालेलुया। जो आप दूसरे के लिए कुछ मंगते हैं, क्योंकि देखो अपने वाली ते अपने ली ते आपां अक्सर मंगते रहने हैं। हालेलुया। अपने लिए अक्सर मंगते हैं, पर सानू दूसरियां दे लिए भी कुछ करना चाहिए है। सानू दूसरियां दे लिए भी परमेश्वर तो बरकत अति आशीष मंगनी चाहिए है। हालेलुया। क्योंकि जब आप दूसरियां दे लिए
ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। दूसरा राजा की किताब ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। दूसरा राजा की किताब ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ और 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ थैंक यू जीसस, हालेलुया। पढ़ दो 8 बच्चे तो पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा राजा 6 अध्याय दा हाँ 16 बच्चे तो पढ़ना शुरू कर दो। 6 दा हाँ जी 6 10 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने आख्या ना डर क्यों जो साडे नाल दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ वाले हन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर दास अलीशा प्रभु की मर्जी के अनुसार कार्य करता सी। अलीशा प्रभु की मर्जी के अनुसार काम करता सी। एक राजा सी, केड़ा राजा? अमूरिया राजा। हालेलुया। एक अमूरिया देश सी, अमूरिया देश का राजा सी एक। वो राजा कहता कि मैं जिहड़ी भी गल पर्दे दे विच करदा वां वो अलीशा नूं पता लग जाती है। हालेलुया। उन्हें अपने सिपाही भेजे, जो उन्हें अपने कुछ सिपाही भेजे, कहता जाओ अते अलीशा नूं की करके लियाओ? गिरफ्तार करके लियाओ, अलीशा नूं फड़ के लेके आओ। और वचन दे विच लिखा कि अलीशा दा एक चेला सी गेहजी। अलीशा जिस नगर दे विच रह रहा सी ना, वो राजे की सेना ने जाके उस सारे नगर नूं की कर लिया? घेरा पा लिया। की कर लिया? घेर लिया। और जो घेर लिया तो लिखा कि अलीशा का एक चेला सी गेहजी, वो सवेरे सवेरे घूमन वास्ते जो बाहर गया तो उसने की वेख्या कि सारे पिंड नूं राजे की सेना ने की कर रखा? घेर रखा सारी पिंड नूं। वो भज्या वापस आया और वापस आके अपने गुरु नूं, अपने स्वामी अलीशा नूं कहन लगा, कहता है तुहानूं पता है कि असी चारों पासियां तो घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। असी चारे पासे तो की कीते हुए हैं? घेरे हुए हैं। अज असी वो नहीं देखते पे है जो परमेश्वर सानू दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अज असी अपने मुश्किलों तो वेख लेंगे कि असी मुश्किलों के विच घिरे पे हैं। असी परेशानियों तो वेख लेंगे कि परेशानियों के विच घिरे पे हैं, पर जिहड़ा हथ सहायता दा साडे मगर है ना, वो हथ सानू कदे कदे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा सहायता दा हथ साडे मगर है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 17 ਵਚਨ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਗਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਨੀ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੇਹਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਹਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਬੰਦ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕਦੋਂ ਦਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੇਹਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੇਹਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੱਥ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 26 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਦੀ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭਾ ਚੱਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਈ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ।
ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਈ, ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਈ, ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ, ਵਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਤ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਰੰਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਅਸਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਦੰਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਦੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੌਣ ਲੈ ਜੀ? ਗਵਾਂਢੀ ਲੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੋਏ ਹੋ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੋਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟ ਦੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? 2 ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੂਹੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੇਹਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਦਾ 7 ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਬੱਕੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸਨ? ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਲ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
प्रार्थना कदे भी बंद करनी नहीं चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे लिए प्रार्थना करते रहो, वर्त रख के प्रार्थना करते रहो। जो एक दूसरे वास्ते वर्त रख के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सानू की मिलता है, आशीष दिंदा है। इसे करके प्रभु का वचन अज सानू गल कह रहा है कि सानू एक दूसरे वास्ते की करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलियां के वास्ते प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया, चेलियां ने भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। हालेलुया, अज सानू भी चाहिए कि आपां एक दूसरे की प्रार्थना करिए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। हालेलुया, ये प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सो पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष करे। सब अपनी अखां बंद करांगे, सब अपनी अखां बंद करांगे, अपने सिरों ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। और ਅੱਜ इस जगह तो उठण तो पहला, इस जगह तो जाण तो पहला अपने आप ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ कि प्रभु जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं हमेशा उन्हां दूसरे लोगों के वास्ते प्रार्थना करांगा जिहड़े शैतान के बंधन दे विच ने। मैं उन्हां लोगों के लिए प्रार्थना करांगा जिहड़े नशे के गुलाम ने, जिहड़े दिन रात नशा करते हैं अते नशे के करके उन्हां दे घर टुटे पे ने। असीं अज तो बाद बोझ लैके उन्हां दे लिए प्रार्थना करांगे। प्रभु दे नाल वायदा करके उठो कि हस्पतालों दे विच हज़ारां ही बीमार ने, हज़ारां ही रोगी ने, उन्होंने असीं प्रार्थना करांगे कि प्रभु उन्हां रोगियों को चंगा कर, उन्हां बीमारां को चंगा कर जिन्हां दी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अज तो प्रार्थना नूं एक अपनी जिंदगी का अंग बनाओ। अज तो प्रार्थना एक लक्ष्य बनाओ अपना कि प्रभु जी असीं जरूर प्रार्थना करांगे अपने लिए भी अते दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि तेरा वचन सानू यह गल कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो प्रभु तुहानू आशीष करे अते बरकत करे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं आज के बचन तेरी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपनी जगह पे खड़े हो जावांगे, मैं प्रार्थना करांगा सब दे लिए। हालेलुया, सब अपनी जगह पे खड़े हो जावांगे और आप प्रार्थना करांगे प्रभु की मेहमानी की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा अते वडियाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पवित्र चरणों के विच आउने आ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी इस समय जिन्ने भी प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी के विच खड़े ने पिता परमेश्वर जी, इन्हां दे उत्ते दया कर, किरपा कर प्रभु यीशु मसीह। जिवें अलीशा ने प्रभु जी ये हिजरी प्रार्थना की उवें मैं इन्हां लई प्रार्थना करदा प्रभु जी, इन्हां दी अखां खोल प्रभु यीशु मसीह, इन्हां दे मन खोल पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, ताकि तेरी महिमा देख सकण प्रभु जी, ये तेरे राज्य नूं देख सकण प्रभु जी, ये अपने आप तेरे राज्य लई तैयार कर सकण पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, किरपा कर प्रभु जी, ये दूसरे लोगों की प्रार्थना करने वाले बन सकते। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम वडियाई पा सके। हालेलुया, आत्मा महान परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता तेरे नाम ਨੂੰ महिमा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ प्रभु जी। ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रभु जी ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। हालेलुया, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। हालेलुया, ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हर प्रकार के नशे को आजाद किए जान। हालेलुया, ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं ਜਿਹੜੇ मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ हर प्रकार के मुश्किलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਔਲਾਦ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। हालेलुया, पिता परमेश्वर जी तू अपने लोगों को आशीष कर अते बरकत कर प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, प्रार्थना करते हैं ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ प्रभु जी इस वीडियो के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ प्रभु जी, मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ प्रार्थना करता ਹਾਂ पिता परमेश्वर, चाहे ਕਿਸੇ भी स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ प्रभु जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ दया कर, किरपा कर। जिस टाइम कोई बीमार कोई बीमार इंसान प्रभु यीशु ਜਿਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ वो इस प्रॉब्लम तो आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, जेकर कोई प्रभु यीशु मसीह कैंसर दा रोगी इस वक्त से वीडियो में देखता है, मैं प्रार्थना करता हूं कैंसर छड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में।
अगर किसी में दुष्ट आत्मा काम करती पई है, हर एक दुष्ट के बंधन तो आजाद हो जाओ यीशु मसीह के समर्थ नाम में चले जाओ। प्रभु जी तेरा आत्मा काम करे, अनसोनिया गैब हो जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कैंसर साड़े ते चले जाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में चले जाओ। प्रभु जी तेरा आत्मा काम करे प्रभु यीशु शूरा शूर से वक्त से वक्त करे शूरा यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु तू साडे विचार में दूर ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बंधन चूड़ा टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में चले गए। प्रभु जी तेरा नाम महिमा पाए प्रभु जी ऐ सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम दी है प्रभु जी ऐ तेरे जो कुछ मंगया सब देन दी तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी जिंदा नाम में जो के मंगदे सुनना ते ग्रहण करना। आमीन आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह पिता परमेश्वर दा प्यार अते पवित्र आत्मा दी संगति हुण तो लेके हमेशा तक साडे सारे नाल अते पूरे ईमानदार लोकां नाल होंदी रहे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सो प्रभु तानु सारे आशीष करे अते बरकत करे।